Hi all. Today's section la vandu nama control system subject la stability analysis of control system. Okay, so stability analysis vandu topic vandu discuss panna porom. So ஒரு system உடைய stability வந்து analyze பண்ண போறோம். Okay, so அதுல என்ன அப்படினா ஒரு system வந்து stable எப்ப unstable னு சொல்லுவோம் அப்படிங்கறத determine பண்ணும். Okay, so first of all stable system unstable system அப்படினா என்னன்னு பார்க்கலாம். Stable system, unstable system and asymptotically stable. Okay, so இந்த system பாருங்க. So this is a bounded system. Okay, நமக்கு bounded values அதாவது finite values இருந்துச்சு அப்படினா that is a bounded system. Okay, so stable அப்படிங்கிறது எப்போ சொல்லுவோம்னா a system is a stable if its output is bounded for any bounded input. Okay, so நமக்கு வந்து bounded values இருந்துச்சு அப்படினா that is a stable system. Okay, so bounded அப்படிங்கிறது என்ன அப்படினா finite values. So நம்ம வந்து values வந்து represent பண்ணுவோம் because from maximum to minimum. Okay, so அதான் வந்து bounded values. Bounded அப்படிங்கிறது என்ன அப்படினா finite values for maximum or minimum. maximum இருக்கும் இல்லனா minimum. Okay, so that is a bounded. So இந்த graph பாருங்க, நம்ம வந்து 0 to 1. Okay, so இந்த குறிப்பிட்ட values வந்து நம்ம சொன்னோம் அப்படினா that is a stable system, that is a bounded values. Okay, so bounded values depend பண்ணி இருக்கிறது stable system. So unstable அப்படிங்கிறது a system is unstable if its output is unbounded for any unbounded input. Okay, so unbounded இருந்துச்சு அப்படினா infinite இருந்துச்சு, அதோட values வந்து infinite ஆயிடுச்சு அப்படினா that is a unbounded values, that is called as the unstable system. Okay, so இந்த graph பாருங்க represent. so நமக்கு வந்து values வந்து பாத்தீங்கன்னா போயிட்டே இருக்கும். Okay, so infinite that is a unbounded. Okay, so இந்த graph பாருங்க, இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 ல இருந்து எக்ஸ்போனன்ஷியல் அதாவது ஃபைனைட் வேல்யூஸ் தான் வித் எக்ஸ்போனன்ஷியலா இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா எக்ஸ்போனன்ஷியலா இருக்கு அப்படின்னா that is unbounded. so the unbounded values எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா example of unstable system. Okay, so unbounded values லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா example of unstable system. example of unstable system. Okay, so finite values with exponentially அதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா unbounded அப்படின்னு சொல்லிட்டு represent பண்ணுவோம். a system is asymptotically stable அப்படிங்கிறது எப்ப அப்படின்னா if its output is absence. Okay, so outputல வந்து எந்த ஒரு valuesம் இல்லாம இருக்கும்போது the input tends to if its input is absence, the output tends towards to 0 irrespective of its initial condition. Okay, so எந்த ஒரு initial conditionம் இல்லாம so நமக்கு வந்து எந்த ஒரு valuesம் inputல கொடுத்ததானே output வரும். so அந்த மாதிரி இல்லாம இருந்துச்சு அப்படின்னா that system is asymptotically stable. Okay, so next வந்துட்டு location of poles. location of poles வந்து present. so next வந்துட்டு location of poles based on the stability analysis of the system. Okay, so poles locate ஆகிறத பொறுத்து நமக்கு வந்து ஒரு system or stable or unstable அப்படிங்கிறத எப்படி represent பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். so first diagram பாருங்க. so இந்த axisல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி represent பண்ணலாம் அப்படின்னா if all the poles of the transfer function of the system lies on the so எல்லா poles வந்து பார்த்தீங்கன்னா lies on the left half of the S plane, the system is said to be stable system. Okay, so left side la irundhuchu S plane la left side la irundhuchu poles அப்படினா that is a stable system. Okay, so otherwise if all the poles of the transfer function of the system lies on the right half of the S plane, so right side la irundhuchu அப்படினா then the system is said to be unstable system. Okay, so next வந்துட்டு where the stability of the system is decreases when approaches to the origin, when poles are approaches to the origin. so origin base பண்ணி நமக்கு வந்து stability decrease or increase அப்படிங்கிறது எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா so இது வந்து பாருங்க நமக்கு வந்து pole வந்து பாத்தீங்கன்னா origin பக்கத்துல -1 பக்கத்துல -2 இருக்கு. so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 pole at -2 ஒரு pole தள்ளி தான் இருக்கு. Okay,
ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 poles at -3, -2, -1. ஓகே, அப்போ this is a more stable, this is a less stable. ஸோ ஆரிஜின் தள்ளி கொஞ்சம் தள்ளி இருக்குது, அதனால this is a less stable, this is more stable. Okay. So next வந்துட்டு when poles are located on the imaginary axis. So imaginary axisல வந்து poles இருந்துச்சு அப்படின்னா that the system is called as the marginally stable system. Okay, so the system is said to be marginally stable system அப்படின்னு சொல்லுவோம். So imaginary axisல வந்து poles இருந்துச்சு அப்படின்னா then the system is said to be marginally stable system. So when the system, அதாவது when poles are marginally stable system, so அதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ரிப்பீட்டிங் போல்ஸும் அக்கர் ஆகிருக்கும். ஓகே, நான் ரிப்பீட்டிங் போல்ஸ். ஸோ when poles are அதாவது repeated poles வந்து imaginary axisலேயே வந்து லொக்கேட் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா that is the unstable system. repeated poles. okay, so repeating போலானது imaginary axisல சேமா, ஸோ ஒரே இடத்துல நமக்கு வந்து லொக்கேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா that is the unstable repeating poles. okay, unstable system. so next வந்துட்டு when a system if any pole, அதாவது ஒரு சிஸ்டம் unstable எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா if any poles is located on the right half of the S plane. ஸோ லெஃப்ட் ஹாஃபில் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு போல் வந்து நம்ம ரைட் ஹாஃப் ஆஃப் எஸ் பிளேனில் வந்து அக்கராக இருந்தால் கூட தென் த சிஸ்டம் இஸ் செட் டு பி ஒன் போலானது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட் ஹாஃப் ஆஃப் சைடில் வந்து ஏதாச்சும் ஒன் போலானது கூட நம்ம வந்து லொக்கேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா தென் த சிஸ்டம் இஸ் செட் டு பி அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம். ஓகே, ஸோ ஒரு சிஸ்டமில் வந்து லெஃப்ட் ஹாஃபில் வந்துட்டு நிறையா போல்ஸ் இருந்தாலும் ரைட் ஹாஃபில் வந்து ஒன் போல் வந்து லொக்கேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா தென் த சிஸ்டம் இஸ் அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம். ஓகே, அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டாமினன்ட் போல். ஸோ டாமினன்ட் போல் அப்படிங்கிறது எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா when a pole is located nearer to the origin பக்கத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ ஆரிஜின் பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு போல் லொக்கேட் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் அ டாமினன்ட் போல். திஸ் இஸ் வந்து இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, ஒன் மார்க்கு கேட்க சான்சஸ் இருக்குது. டாமினன்ட் போல் when pole is located on the nearer to the origin. ஸோ அதே போலானது நம்மளுக்கு ரிப்பீட்டடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஓகே, ஸோ ரிப்பீட்டடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் அ மார்ஜினலி ரிப்பீட்டடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் அ அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம். ஓகே, ஸோ அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம். இதுவே நான் ரிப்பீட்டடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மார்ஜினலி ஸ்டேபிள் சிஸ்டம். மார்ஜினலி ஸ்டேபிள் டாமினன்ட் போல். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ லொக்கேஷன் ஆஃப் போல்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி analysis of stability analysis of the system. ஸ்டெபிலிட்டி அனாலிசிஸ் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். தேங்க்யூ.